ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸੱਜਾਦ ਨੁਮਾਨੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और नाल ही गुरबाणी विचारों की सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? डॉक्टर इकदार करामत चीमा एक बार गल सुना रहे सी, वो कहण लगे कि एक जनीवा दे विच UN रिलेटेड इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस भारत दे एक वड्डे मौलाना साहब जिहड़े काफ़ी रिस्पैक्टेबल ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ शरारती मुसलमान थे वो तो पाकिस्तान चले गए, अब हमें इन्हीं के साथ रहना है, हिंदुओं के साथ ही हमारा जीना मरना है और हमने ये देखना है हमने क्या करना है। तो कहना भी मैं तो होर तो कोई नहीं, मैं फिर खाओ जुत्तियां। सो मतलब ये भी फेज रहा है। और फिर इहदे च भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली च एक लॉ स्टूडेंट दस रही सी, क्योंकि कश्मीर के बच्चे बच्चियां भी उत्थे पढ़ते हैं और उन्होंने ये कहा कि भी जेडे बाकी भारत के मुसलमान बच्चे बच्चियां उस यूनिवर्सिटी च ने वो कश्मीरियां नूं चंगा नहीं समझते। 10 साल पुरानी गल है, उदों तो अजे हालात भी डिफरेंट सी। उन्होंने कहा जी इन्हां दी वजह करके सानू जुत्तियां पै रही भी ये लड़ते ने अपनी आज़ादी लई ते सानू भी ये ट्रेटर ते फलाना कहंदे ने। सो ये बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है क्योंकि अज जो ये खबर सारे मीडिया च है, वैसे कल दियां साडी P.4 न्यूज़ च भी चली है, मौलाना सजाद नोमानी, ये भारत की एक ऑफिशियल बॉडी ऑल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉ बोर्ड है, जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उहदे बुलारे भी रहे ने और काफ़ी प्रभावशाली शख्सियत है। हुण कश्मीर च जो कुछ होया मुसलमान चुप करके, कश्मीरी बेचारे वो तो लड़ रहे हैं जां लड़नगे, लेकिन तुसी देखोगे कि भी आवाज़ नहीं उठी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग बेशक बीबियां अगे आई हैं, हौली 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 हौसला उन्होंने फड़ना शुरू किया है, पर जो ही कोविड-19 उन्होंने तबलीगी जमात जोड़ के जी कॉन्फ्रेंस दिल्ली च हो रही सी बदनाम किया, सारा तुसी देखोगे कि भाई चुप चां हो गया। कोई इस दे उत्ते अदालती लड़ाइयाँ जरूर 5 अगस्त वाले दिन इन्होंने 2020 च जिस बाबरी मसीत नूं जिहड़ा वापस बनाने दे लई किवें जिहड़ा औकाफ बोर्ड ने केस लड़िया, दूजा लड़िया, पर जो ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता चुप कर गए। जदों बनया वो होया, हुण उन्हां च वो भी तबका एक जिन्हां च एक खबर सी कि जी फलां मुसलमान आया उन्हें 5 लाख का, हुण जिहड़ा ये कर रहे हैं हिंदू तो भी मुसलमान जिहड़े माड़े मोटे खांदे पींदे ने उन्हां कोल जाके कहंदे ने लियाओ जी चंदा दिओ असीं राम मंदिर बना रहे, और अगे वध चढ़ के जिहड़ा वो दे रहे हैं दस्सण लई कि भी साडी भी आस्था है राम दे विच। हुण इन्हां हालातां च जदों कि और कई बारी सर्वाइवल दा एक सवाल पैदा हो जाता है। हुण जदों सिख फार्मर खलोता है, हुण बहुत सारा यही टकैत दूजे तीजे उत्थे ही बैठे सी। 2019 दे विच BJP की हमायत की है इन्होंने, ईवन जिहड़े मुजफ्फरनगर और दूसरे च दंगे होए ने उन्हां च भी इन्हां दे रोल की गल हुंदी है। अदरवाइज़ ये जाट लैंड वैसटर्न यूपी कोई सोच भी नहीं सी सकदा, मुसलमान तो इत्थे 47 के दौर च भी महफूज सी, लेकिन जदों हुण सिख खलोता है जाटां नूं भी याद आ गया कि बई नहीं 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 ये तां होया हौली 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 बाकियां च भी। और मैनूं ये खबर मैं इसलिए इहदे ते एक सैगमेंट करने का सोचा, मैं क्या भी ये हौसले वाली गल है कि जदों हुणे मौलाना साहब उत्थे पहुँचते हैं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते, तस्वीरां भी आई हैं, भाई नमाज का टाइम भी विच हो जाता है,
ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਜਾਦ ਨੁਮਾਨੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਫਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਤ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਨੁਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ NRC ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 27 TV ਚੈਨਲ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨੇ, 27 ਮੇਜਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਫੜ ਲੈਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਢਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ। ਕਾਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਹੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਸਾਡੇ ਐਕਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਏ, ਦਫਤਰ ਲੇਖਾ ਨੀਕਸੈ, ਮਾਰ ਮੂਹੈ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੀਡਮਸ ਨੂੰ ਖੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੈ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਨੀਕਸੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਾਰ ਮੂਹੈ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਪਏਗੀ, ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਰ ਮੂਹੇ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ, ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਏ,
उस साचे दीवान में पल्ला ना पकड़े कोई सूची है सुच्चा कबीर लेखा देना सोहरा। हुण पहलां तां जोर वाले की गल कीती है कि जोर वाला अल्टीमेटली जुत्तियां खाएगा, मूँहे मूँहे पैणगियां, और दूसरा वो है जिहदा दिल साफ है, वो उहदा लेखा कबीर लेखा देना सुहेला प्लेजेंट होएगा। किस दा कौन खिड़े मत्थे जाएगा जो दिल सूची होए, जिहदा दिल सुच्चा है, जिहदे दिल दी पाकीज़गी, जिस दे अंदर ईमानदारी, जिस दी किरत रिज़के हलाल, जिस दे अंदर रहम, जिसने ये समझिया कि भाई खालक खलक मैं खालक के खलकत दे विच रब वसदा है, उन्हें ईमानदारी दी पाकीज़गी दी जिंदगी जीवी, उस पाक दिल नाल सुच्चे दिल नाल रब दी दरगाह च जाएगा। जो दिल सूची होए उस साचे दीवान में पल्ला ना पकड़े कोई। हुण वो सच्चा जिहड़ा दीवान है, रब दी सच्ची दरगाह है, उहदे च जिहदा दिल सुच्चा है, दिल दी पाकीज़गी है, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੇ ਕੋਈ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਹਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बुक है, उन्होंने कोल लिखिया होया, उन्होंने डायरी है, उसनूं फड़ लैंदे ने और पुछदे ने, पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, कि तुसी आए हो हिंद दे पीर, हिंद दे तुसी फकीर हो, और दसो। पहलां तो पुछदे ने कौन कहाँ दे, नानक निरंकारी, कि उस रब च यकीन रखण वाले कोई सारी दुनिया ही उस रब दी नगरी है। तो फिर यह है कि पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, कि दसो भी तुसी की लिखिया, तुहाडीआं निगाह च हिंदू वड्डा है, उहदा मजहब उच्चा है कि मुसलमान मजहब उच्चा है। बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। बाबा कहंदे ने, बाबा नानक हाजिओ एक गल सुनो, रब दी दरगाह च नबेड़ा होना है अमलां दे नाल। ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਤੀ ਹੈ, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। नूर रब दा, नार अग नूं कहंदे ने कि भाई उन्हें नूर रहना है कि उन्हें नार बनना है, उहदी फितरत दे विच दोनों रखे हुए ने, पर उस दे अमल दे नाल उस नूं जिहड़ा है उस दे कर्म उस दे अमल ये डिसाइड करनगे कि उहदे लई जन्नत है कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।